नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फशय्यद सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि मिन मआलिमिहा मा अफा व शफा मिनल अलीली फी तायीदी कलिमति तौहीद मन काना अला शफा व अवदहा सबीलल हिदायति लिमन अराद अन यसलुकहा व अज़हरा कुनूज़ अस्सआदति लिमन क़सद अन यमलिकहा। अम्मा बाद। গতকাল এই মুকদ্দমার একটা অংশ তোমাদেরকে বলেছিলাম। আজ থেকে फशय्यदा गुज़िश्ता सबक में बताया गया ईमान के जितने तरीके हैं वह सब के सब उनके आसार अलामात सब मिट गए, रोशनियाँ बुझ गई, उनकी अरकान जाइफ हो गई। अर्थात ईमानेर যত রাস্তা ছিল, ईमानेर রাস্তার যত নিশানা ছিল সবগুলো একেবারে মিটে গিয়েছিল। ওয়াখাবাত আনওয়ারুহা, উনকি রোশনিয়াঁ বুঝ চুকি। ईमानेर যত আলো ছিল সবগুলো নিভে গিয়েছিল। वाहनत अरकानुहा, हाँ ज़मीर का मरजा ईमान की तरफ है, यानी ईमानेर जे যতগুলো মজবুত স্তম্ভ ছিল সবগুলো একেবারে দুর্বল হয়ে গিয়েছে, একেবারে দুর্বল জায়গা হয়ে গিয়েছে। ওয়া জুহিলা মাকান, ওয়া ईमान के जो मकान है, ईमानेर যেগুলো স্থান ছিল সবগুলো একেবারে নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থায় साहिब मिशकात ये जो मुकद्दमा या खुतबा पेश कर रहे हैं, फशय्यदा, बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी फशय्यदा सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि। शय्यदा में जो हुआ ज़मीर है वो प्यारे रसूल इस्लाम की तरफ राजे है। শৈয়দার মধ্যে যে জমির হু আছে এটা রসুলের পাকের দিকে। একে কিভাবে বুঝলা? পরে আছে সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামু আলাইহি, কারণ আমরা সালাতু সালাম কার উপর পেশ করি? রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তখন অর্থ দাঁড়াবে बस রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ने ऊंचा किया, आला किया, ऊंचा किया मिन मआलिमिहा, यानी ईमान के अलामात। मआलिम या आलम, उनसे आलम का माना है আমরা বলি বাংলা বলি পতাকা, निशाना। ईमान के निशानों को, ईमान के निशानों माफा जो मिट गई, ईमान के अलामात जो मिट चुकी। ईमानेर যে সমস্ত আলামতগুলো সম্পূর্ণ মিটে গিয়েছিল रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अलामतों को ऊंचा किया, बुलंद किया। ईमानेर, इस्लामेर ईमानेर যত আলামাত চিহ্নগুলো নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে সেই ঈমানের আলামতগুলো কি করলেন? মজবুত করে দাঁড় করালেন, উঁচু করলেন, উঁচু করে দাঁড় করালেন। কথা বুঝা আসছে? ফাশাইয়াদা সালাওয়াতুল্লাহি ওয়া সালামু আলাইহি, बस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंचा किया, बुलंद किया
मिन मुआलिमिहा माअफा, ईमान की अलामतों को जो बिल्कुल मिट चुकी, ईमानेर चिह्नগুলো যেগুলো নিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, মিটে গিয়েছিল, এগুলোকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মজবুত করে কি করলেন, দাঁড় করালেন। কথাটা বুঝতেছো? পড়ো। बस ऊंचा किया, बुलंद किया आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी प्यारे रसूल आका अलैहि सलातु वस्सलाम ने ईमान के अलामतों जो मिट चुकी ऊंचा किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ইমানের নিশানাগুলো, আলামতগুলো যেগুলো ইতিপূর্বে মিটে গিয়েছিল, ওগুলোকে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার মজবুত করে দাঁড় করালেন, উঁচু করলেন। কথাটা বুঝাচ্ছে? ওয়াশাফা মিনাল আলীল, अशफा और शफा, इसके अंदर जो ज़मीर है वो भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। शफार ভিতরে যে জমির আছে, হুয়া জমির, এটা কোন দিকে? এটা রাসূল পাক ইসলামের দিকে। তিনি আরোগ্য দান করলেন, তিনি শেফা দান করলেন, তিনি সুস্থ করলেন। शफा इसको तंदुरुस्त कहा जाता है, और उसने तंदुरुस्त किया, आरोग्य दान करलें, তিনি তন্দুরুস্ত করলেন, সেবা দান করলেন, মানে সুস্থ করলেন। তিনি সুস্থ করলেন প্রত্যেকে মিনাল আলীল, আলীল ये इल्लतुन से, बीमारियां से, যত প্রকারের রোগ ছিল, बीमार, এখানে बीमार से मुराद क्या है? बीमार से मुराद शिर्क और कुफर, शिर्क और की शिर्क और कुफर, यानी शिर्क करते करते शिर्क की बीमारियां हैं, यानी उनके अकायद बिल्कुल क्या हो गए? अकायद बिल्कुल बातिल हो गए। कुरान मजीद में है इन्नमल मुश्रिकूना नजिसुन, मुशरिक नापाक है। मुशरिक যারা যারা শিরিক গুনাহ করে ওরা কি? নাপাক। নাপাক মানে অপবিত্র, মানে উপর উপবিত্র না, এখানে নাপাক মানে তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তারা শিরিক করত, তারা কুফরি করত। शिरिक और कुफर की जितने बीमारियां हैं, वशफा यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा बख्शी है मिनल अलील, बीमारियां से, हर किस्म की बीमारियां। यहाँ बीमार से जिस्मी बीमारियां मुराद नहीं, कल्बी बीमारियां हैं। कलबेर मध्य जे তাদের আকীদা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তাদের অন্তরের মধ্যে যে শিরিক বিদআত, শিরিক কুফর ছিল, এই রোগে ওরা আক্রান্ত হয়ে গিয়েছিল। যেমন আল্লাহ কোরআনে বলেন ফি কুলুবিহিম মারাদুন, তাদের কলবের মধ্যে কি ছিল? রোগ ছিল। এখানে আলিল মানে কলবি রোগ, অন্তরের মধ্যে যে রোগ ছিল, যে আল্লাহ বলছেন না ফি কুলুবিহিম মারাদুন, इन लोगों के दिलों में बीमारियां हैं, फज़ादहुमुल्लाहु मरदा, अल्लाह ने इनकी कुफरी के सबब इनकी बीमारियां को और भी बढ़ा दिया। তাদের অন্তরে রোগ ছিল, তারা এই কুফরি করার কারণে তাদের রোগটা আল্লাহ আরো কি বাড়িয়ে দিল। মানে এখানে রোগ মানে শরীরের রোগ না, এখানে রোগ মানে কলবের রোগ। এখানে আলিল মানে इन लोगों की कल्बी बीमारियां, कल्बी बीमारियां से मुराद कुफर और शिर्क।
कुफर और शिर्क। तो साहबी मिशकात फरमाते हैं व शफा यानी शफा उसने मैंने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शिफा तंदुरुस्त किया बीमारियां से। किससे? बीमारियां से রোগ থেকে মুক্তি দান করলেন, আরোগ্য দান করলেন। কোন রোগ? কোন ধরনের রোগ? তাদের অন্তরের রোগ। কি দিয়ে আরোগ্যতা দান করলেন? কি দিয়ে তন্দ্রুস্ত করলেন? কি দিয়ে? ওষুধটা কি ছিল? কোন ওষুধ দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের রোগগুলো কি দিয়েছেন? রোগ থেকে সুস্থ করলেন। যে সমস্ত রোগ থেকে, তাদের অন্তরের রোগ থেকে তাদেরকে আরোগ্য দান করলেন, সুস্থ করলেন। এটা কি দিয়ে? ফি তাইদি কালিমাতি তাওহীদ, ফি তাইদি কালিমাতি তাওহীদ। तायीद बन निकल ताकीद यानी कलमातु तौहीद। तौहीद के जो कलमा है, तौहीद का जो कलमा है, मकसद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमातु तौहीद मानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक कलमातु तौहीद, कलमातुत तौहीद को कुव्वत देके, कलमातुत तौहीद को मजबूत, कलमातुत तौहीद को कुव्वत देके, कलमातुत तौहीद से इन लोगों की बीमारियां से क्या किया? शिफा अता किया, तंदुरुस्त किया। उन मनुष्य के मन काना अला शफा, उन लोगों को, वही लोग जो किनारे चले गए, जो लोग बेराह चले गए, यानी सिराते मुस्तकीम छोड़कर। ये हकीकत में ये इबारत जो है, ये इबारत एक आयत की तरफ इशारा है। अल्लाह खुद फरमाता है वकुंतुम अला शफा हुफरतिम मिनन नार, और तुम लोग बेराह होके तुम जहन्नम के गड्ढे के किनारे चले गए। ওই সমস্ত মানুষ শিরিক আর কুফরি করতে করতে সিরাতে মুস্তাকিম ছেড়ে দিয়ে ওরা জাহান্নামের কিনারায় চলে গিয়েছিল। কিন্তু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে কালমাতুত তাওহীদ দিয়ে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কালমাতুত তাওহীদ তাদেরকে দান করে তাদের অন্তরগুলোকে পবিত্র করে দিলেন, তাদের অন্তরগুলোকে সুস্থ করে দিলেন। কি করে দিলেন? সুস্থ করে দিলেন। রাসূল পাক ইসলাম তাদের অন্তরকে কি করে দিয়েছেন? প্রত্যেকে তাদের অন্তরগুলোকে কুফর আর শিরিকের যে রূপ ছিল, আলিল মানে এখানে মানে বিমারিয়া, রোগ আর কি। এটা কিসের রোগ? শিরিকের রোগ, কুফরির যে রোগে ওরা আক্রান্ত হয়েছিল, সেই শিরিক আর কুফরির রোগে আক্রান্ত হয়ে ওরা সিরাতে মুস্তাকিম ছেড়ে একেবারে কোথায় গিয়েছিল? জাহান্নামের ধারার কিনারায় চলে গিয়েছিল। রাসূল পাক ইসলাম তশরিফ এনে তাদেরকে কালমাতুত তাওহীদ পড়িয়ে তাদেরকে সেই রূপ থেকে কি করেছেন? মুক্ত করেছেন। তোমরা কথা বুঝতে পারছো? ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজিসুন, এখানে বিমার মানে এটা শারীরিক রোগ না, এটা কলবি রোগ, অন্তরের রোগ। অন্তরের মধ্যে কি রোগ ছিল? শিরিক আর কুফর। যেমন আল্লাহ কোরআনে বলছেন ফি কুলুবিহিম মারাদুন, তাদের অন্তরের মধ্যে কি রোগ। এটা কিসের রোগ? শিরিকের রোগ, কুফরির রোগ, শিরিকের রোগ। এমন রোগ যে রোগের কারণে ওদের সুস্থ মস্তিষ্ক নষ্ট হয়ে সিরাতে মুস্তাকিম ছেড়ে ওরা কোথায় গিয়েছিল? জাহান্নামের কিনারায় পৌঁছে গিয়েছিল।
রসুল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে কলমাতুত তাওহীদ দিয়ে, কলমাতুত তাওহীদের মাধ্যমে তাদের অন্তরকে শিরিক আর কুফর থেকে মুক্ত করে তাদেরকে পবিত্র করে দিয়েছেন। কথা বুঝে আসছে? এটা তো এক আয়াত কি तरफ इशारा है। हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाना काबा के सामने खड़े होके बारगाह इलाही में जितने दुआ दरखास्त पेश किए, ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম খানায়ে কাবা নির্মাণের পরে খানায়ে কাবার সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর কাছে অনেক দোয়া করেছিলেন। তার মধ্যে একটা দোয়া হলো রব্বানা ওয়া বা'আথ ফীহি রাসূলাম মিনহুম, আয় আল্লাহ তুমি তাদের কাছে, আল্লাহ তুমি তাদের উনমে সে, তাদের মধ্য থেকে, আল্লাহ তাদের মধ্য থেকে তাদের কাছে এমন এক আজিম রসুল তুমি প্রেরণ করো, যে রসুল তাদেরকে ইয়াতলু আলাইহিম আয়াতিক, যে রসুল তাদেরকে তোমার আয়াত তিলাওয়াত করবেন, ওয়া ইউআল্লিমুহুমুল কিতাবা, যে রসুল তাদেরকে কিতাব শিক্ষা দেবেন, ওয়াল হিকমাতা, যে রসুল তাদেরকে হিকমত শিখাবেন, ওয়া ইউযাক্কিহিম, যে রসুল তাদের অন্তর পবিত্র করে দেবেন। এই জন্য রসুল পাক বলছেন যে আমি কোন রসুল তোমরা জানো? আনা দাওয়াতু ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম। ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম যেই নবীর জন্য, যে রসুলের জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিলেন, আমি হলাম সেই রসুল। তাহলে ইশারা তো আছে, সেই রসুল এসে কি করবেন? সেই রসুল এসে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করবেন, সেই রসুল এসে আল্লাহর আয়াত তিলাওয়াত করলেন, সেই রসুল এসে আল্লাহর কিতাবের তালিম দিলেন, সেই রসুল এসে উম্মতদেরকে হিকমত শিখালেন, সেই রসুল এসে মানুষকে, মানুষের অন্তর কি করে দিলেন? পবিত্র করে দিলেন। অন্তর পবিত্র কিভাবে করলেন? এই ফি তাইদে কালিমাতিত তাওহীদ, তাওহীদের কালমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালমা দিয়ে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাদেরকে সুস্থ করলেন, তাদেরকে রোগ থেকে, শিরিক ও কুফরের রূপ থেকে তাদেরকে আরোগ্য দান করলেন। কাকে? মান কানা আলা শাফা, उस शख्स को, उन लोगों को, उस शख्स को जो बेराह हो गए, किनारे चले गए। शाह मानी किनारा, किनारा माने सराते मुस्तकीम छोड़ के बिल्कुल जहन्नम की गड्ढे की किनारे चले गए। এটা মূলত ওই আয়াতের দিকে ইশারা। কুনতুম শাফা আছে না, কুনতুম আলা শাফা হুফরাতিম মিনান নার। তোমরা তো জাহান্নামের একেবারে কোথায় চলে গিয়েছিলে? কিনারে চলে গিয়েছিলে। এখানে শাফা মানে কিনারা, জাহান্নামের কিনারায় চলে গিয়েছিল। তো প্রিয় রাসূল ইসলাম এসে কালমাতুত তাওহীদ দিয়ে তাদের অন্তরকে আরোগ্য দান করলেন, সুস্থ করলেন। কাকে? যারা ঈমান, শিরিক এবং কুফরি করতে করতে কোথায় চলে গিয়েছিল? জাহান্নামের কিনারে চলে গিয়েছিল। কথা বুঝা আসছে? আসলে ওই আয়াত কি तरफ ইশারা। আবার পড়ো, ওয়া শাফা, শাফা মানে তন্দুরুস্ত, শেফা দিয়ে আরোগ্য দান করলেন, সুস্থ করলেন। मिनल अलील, बीमारियों से, बीमार मानी रोग, কোন ধরনের? এটা শারীরিক রোগ না। ওই যে আল্লাহ বলছেন ফি কুলুবিহিম মারাদ, ইনকি দিलों में बीमारियां हैं, बीमार है, এদের অন্তরের রোগ। কিন্তু এটা কিসের রোগ? এটা কুফরের রোগ, শিরিকের রোগ। এই শিরিকের রোগ, কুফরের রোগ, যেই রোগের কারণে ওরা সিরাতে মুস্তাকিম ছেড়ে একেবারে জাহান্নামের কিনারায় চলে গিয়েছিল, রাসূল পাক ইসলাম এসে মজবুত কালমাতুত তাওহীদ দিয়ে তাদের অন্তরকে পরিষ্কার করে তাদেরকে আরোগ্য দান করলেন, সুস্থ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ। এটা কি বুঝা আসছে? তরজমা করতে পারবে তো? না পারলে এখানে রোগ মানে কিসের রোগ বললাম?
এটা রূপ মানে শারীরিক রূপ না। এমনি তো কোরআন শরীফ আছে, ওয়ানুনাজ্জিলু মিনাল কোরআনি মা হুয়া শিফা, এগুলো ঈমানই শিফা। হ্যাঁ, যাই হোক, এটার উপর অনেক লম্বা আলোচনা আছে। শুধু শেফা মানে শারীরিক মানসিক যত প্রকারের রূপ হতে পারে সবগুলো সেবা হলো 30 পারা কোরআন মাজিদ। হ্যাঁ, আজকে গোটা জাতি রোগে আক্রান্ত, কারণ কোরআন শরীফের কানুন আমাদের কাছে নেই। কথা বুঝতেছ? তো যাই হোক, আল্লাহ হেফাজত করুক, আল্লাহ সবাইকে হেদায়ত নসিব করুক। তর্জমাটা শিখানো, ওয়াশফা और उसने तंदुरुस्त किया मिनल अलील बीमारियों से। এখানে বিমার মানে রোগ। কোন রোগ? শারীরিক রোগ না। কোন রোগ? কলবি রোগ। রোগগুলো কি? শিরিক আর কুফরের রোগে ওরা আক্রান্ত হয়ে ওরা সিরাতে মুস্তাকিম ছেড়ে मन काना अला शफा, उस शख्स को जो शख्स बिल्कुल जहन्नम के किनारे चले गए। যে ব্যক্তি শিরিক কুফর করে করে জাহান্নামের কিনারায় চলে গিয়েছিল, যে শিরিকের কারণে কুফরের কারণে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এসে কালমাতুত তাওহীদ মুরাদ কি? লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ, এই কালমা দিয়ে তাদের অন্তরকে রূপ থেকে কি করলেন? মুক্তি লাভ করলেন। আলহামদুলিল্লাহ। বুঝাচ্ছে তো? আমি বেশি ব্যাখ্যা গেলে কিতাব চলবে না, তোমরা এগুলো দেখে নি। এবার পড়ো, ওয়া আওদাহা সাবিলাল হিদায়াতে। हिदायत मानी हिदायत के रास्ता। सबील अल हिदायत मानी हिदायत के रास्ता। आउदाहा ने ওই কালমা দিয়ে, কালমাতুত তাওহীদ দিয়ে তাদের কলবের মধ্যে যে রূপ হয়েছিল ওই রূপ থেকে মুক্তি দিল। পাশাপাশি হেদায়েতের যে রাস্তা ছিল ওই সবগুলো কি করে দিয়েছেন? একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ওয়া আওদাহা সাবিলাল হিদায়াতে, हिदायत के रास्ता वाज़ेह कर दिया। हिदायत के रास्ता वाज़ेह कर दिया। हिदायतेर रास्ता কি করে দিলেন? একেবারে স্পষ্ট করে দিলেন। ইজা স্পষ্ট করা, খুলে দেওয়া, পরিষ্কার করে দেওয়া। কথা বুঝাচ্ছে? পড়ো, ওয়া আওদাহা হ্যাঁ পড়ো, হ্যাঁ পড়ো। তোমরা এবার ঠিক করে পড়তে পারো না? সুন্দর করে পড়ো। ওয়া আওদাহা সাবিলাল হিদায়াতে লিমান আরাদা আন ইয়াসলুকাহা। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसने जमीर आवादा में जमीर हुआ, उसमें आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के रास्ता वाज़ेह कर दिया। लिमन उन आदमी के लिए, उन लोगों के लिए, उस शख्स के लिए। ये मन जो है ये ज़मीन अक़ूल के लिए आता है। मन इसको मौसूल उस शख्स के लिए जो हिदायत के रास्ता पर चलने का इरादा करता है। যে ব্যক্তি হেদায়েতের রাস্তা ধরে চলতে চায়, যারা হেদায়েতের রাস্তা দিয়ে
যারা ঈমান ইসলামের রাস্তা দিয়ে চলতে চায় তাদের জন্য হেদায়েতের রাস্তাগুলো আমার রাসূল কি করে দিয়েছেন, স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। करो वाओदाहा और उसने वाज़ेह कर दिया हिदायत के रास्ता उस शख्स के लिए जो इस रास्ते पर चलना चाहे যে ব্যক্তি হেদায়েতের রাস্তা দিয়ে চলতে চায় তার জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের রাস্তা একেবারে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। হেদায়েতের রাস্তা সবার জন্য না, হেদায়েতের রাস্তা সবার জন্য না। কার জন্য? তা আল্লাহ কোরআনে বলে দিয়েছেন হুদাল লিল মুত্তাকিন। कुरान सारे दुनिया की हिदायत के लिए आए, किंतु कुरान की हिदायत सबको नहीं मिलेगा। उस शख्स को मिलेगा जो मुत्तकीन है, जिसके अंदर तकवा है, जिसके अंदर परहेजगारी है, जो अल खौफ खुदा रखते हैं। যারা সত্যিকারের মুত্তাকি, আল্লাহর ভয় যাদের মধ্যে আছে তারাই সত্যিকার কোরআনে পাকের কি পাবে, হেদায়েত পাবে। এখানে বলা হচ্ছে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেদায়েতের রাস্তাগুলো পরিষ্কার করে দিয়েছেন, সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন। কার জন্য? ওই ব্যক্তির জন্য যেই ব্যক্তি সে রাস্তা ধরে চলতে চায়। ওয়াআউদাহা সাবিলাল হিদায়াতি লিমান আরাদা আন ইয়াসলুকাহা। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत के रास्ता वाज़ेह कर दिया उस शख्स के लिए, उस आदमी के लिए जो उस रास्ते से चलना चाहे। যে ব্যক্তি সে রাস্তা দিয়ে চলতে চায় তার জন্য রাসূল ইসলাম হেদায়েতের রাস্তাগুলো কি করে দিয়েছেন, একেবারে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কিন্তু চাইতে হবে তো, ইচ্ছা করতে হবে, সেই রাস্তা দিয়ে চলার জন্য ইচ্ছা করতে হবে তো। সুবহানাল্লাহ। হ্যাঁ, এই জন্য রাসূল, আমি হাদিস বলছিলাম না, মান সালাকা তরিকান ইয়াতলুবু ফিহি ইলমা সালাকাল্লাহু তরিকাম মিন তুরুকিল জান্নাহ। অপর হাদিসে আছে মান সালাকা তরিকান ইয়াতলুবু ফিহি ইলমা সাহালাল্লাহু তরিকাম মিন তুরুকিল জান্নাহ ওয়া ইন্নাল মালায়েকাতা লা তাদাউ আজনিহাতাহা রাদান লিতালিবিল ইলম। যে ব্যক্তি রাস্তা অতিক্রম করে কিসের জন্য? দ্বীন শিখার জন্য, ধর্ম শিখার জন্য, অর্থাৎ হেদায়েতের রাস্তা দিয়ে চলতে চায়, দ্বীন শিখার জন্য, ধর্ম শিখার জন্য। হ্যাঁ, যে রাস্তা অতিক্রম করবে আল্লাহ তাকে জান্নাতের যে কোনো একটা রাস্তা দিয়ে চালাবেন। এক, অপর হাদিস মোতাবেক তাকে জান্নাতের রাস্তা দিয়ে চলা সহজ করে দেবেন। কারণ রাসূল ইসলাম এসে তো জান্নাতের রাস্তাগুলো, হেদায়েতের রাস্তাগুলো কি করে দিয়েছেন, স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তাহলে যারা এই রাস্তা স্পষ্ট করার পর যে ব্যক্তি এই রাস্তা দিয়ে চলতে চায় তাহলে তাদের জন্য তো আমার রাসূল হেদায়েতের রাস্তাগুলো কি করে দিয়েছেন, স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আর যারা সে রাস্তা দিয়ে চলতে চায় না, এর রাস্তাগুলো সে চিনবে না। হ্যাঁ, আল্লাহ আমরা সবাইকে সে রাস্তা দিয়ে চলার তৌফিক দান করুন। আমিন। এটার নাম ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আন'আমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ-দাল্লিন। তো এখানে মুরাদ হলো ওয়াআউদাহা সাবিলাল হিদায়াহ,
और उसने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत का रास्ता वाज़ेह कर दिया उस शख्स के लिए, उस आदमी के लिए, उन लोगों के लिए जो अरादा अन यसलुकहा, जो लोग इरादा करता है इस रास्ता से चलने को, यानी যে ব্যক্তি এই রাস্তা দিয়ে चलते चाय, जो लोग इस रास्ता से यानी हिदायत के रास्ता से चलने का इरादा करे, इन लोगों के लिए प्यारे रसूल आका अलैहिस्सलाम ने इस रास्ता को बिल्कुल क्या कर दिया, वाज़ेह कर दिया। যে ব্যক্তি হেদায়েতের রাস্তা দিয়ে চলতে চায় তার জন্য রাসূলের পাক ইসলাম হেদায়েতের রাস্তা কি করে দিয়েছেন, স্পষ্ট করে পরিষ্কার করে দিয়েছেন। কোন কি বুঝাচ্ছে? জি জি। তারপর করুন ওয়া আযহারা কুনুজ আস-সাআদাতি, ওয়া আযহারা কুনুজ আস-সাআদাতি লিমান কাসাদা আন ইয়ামলিকা। और पढ़ो और का माना और तुम्हें उर्दू नहीं आता है? वाह का माना क्या है? और अजहरा में जो जमीर है हुआ, वो किसकी तरफ? এখানে আজহারার মধ্যে জমির হু আছে না, সেটা কোন দিকে? ওই রাসূলের পাক ও সাইয়্যিদার মধ্যে যিনি আছেন সালাওয়াতুল্লাহ ওইদিকে। वअज़हरा और उसने माने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर कर दिया, प्रकाश कर दिया। कुनूज़ अस-सआदते, नेक बख्ती का खजाना, नेक बख्ती का खजाने। खंजुনের বহুবচন বলো কুনুজ। খঞ্জুন का माना है खजीना, খনি। বুঝো খনি? তোমরা তো শুধু তেলের খনি, ফ্যাক্টরির খনি ছিল, এটা নেক বখতের খনি। वअज़हरा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेक बख्ती का खजाने जाहिर कर दिया। तिनी नेक बख्ती माने सवाबेर, पुण्যের सवाबेर। এখানে সাআদাত বলতে नेक बख्ती माने इल्म शरीयत, इल्म तरीक़त, विलायत, मारिफत, नेक बख्ती का खजाने, सवाबर जे खजीना है। वअज़हरा कुनूज़ अस-सआदते, और उसने नेक बख्ती के खजाने जाहिर कर दिया। किसके लिए? लिमन, उस शख्स के लिए, সেই ব্যক্তির জন্য आसादा अय्यामलिकाहा। हाँ ज़मीर का मर्जा की, हाँ ज़मीर का मर्जा किधर है? कुनूज़ अस-सआदा। कुनूज़ ये जमा, कुनूज़ अस-सआदा। কুনুজ এটা কনজুনের জামা, বহুবচন। আল জামউ ফি হুকমি তানিস, জামা যতগুলো হবে এটা মুয়ান্নাসের হুকুমে, এই জন্য আনা হয়েছে আইয়ামলিকা। হা মানে কুনুজ আস-সাআদা। তোমরা এগুলো বুঝো? আয় আল্লাহ। वअज़हरा और उसने जाहिर कर दिया कुनूज़ अस-सआदा। कुनूज़ माने खजाने। किसके खजाने? अस-सआदा, नेक बख्ती का खजाने, पुण्যের खजाना। তিনি এবং তিনি পুণ্যের
খনিগুলো প্রকাশ করে দিয়েছেন। কার জন্যে? সেই ব্যক্তির জন্যে যেই ব্যক্তি সে খনির মালিক হতে চায়, যেই ব্যক্তি সেই খনির মালিক হতে চায়। আবার করো, ওয়াজহারা কুনুজাস সাআদাতি लिमन कसादा अय्यम लिखा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिर कर दिया, আজহারা মধ্যে জমির কি আছে? তিনি, তিনি সেই কে? এবং তিনি মানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম জাহির করে দিলেন, প্রকাশ করে দিলেন কি? কুনুজাস সাআদা, নেকবখতি কা খাজানে, পুণ্যের খনিগুলো, সওয়াবের খনিগুলো, পুণ্যের খনিগুলো। এবং তিনি পুণ্যের খনিগুলো প্রকাশ করে দিয়েছেন। কার জন্য? সেই ব্যক্তির জন্য যেই ব্যক্তি সেই খনির মালিক হতে চায়। এরপরে তোমরা যদি বুঝতে না পারো, তোমাদের নসিব খারাপ বলবো না। করো, ওয়াজহারা কুনুজাস সাআদাতি লিমান কাসাদা আইয়াম লিখাহা। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकबख्ती का खजाने जाहिर कर दिया उस शख्स के लिए जो उस खजीने का मालिक बनना चाहे। যেই ব্যক্তি সেই খনির মালিক হতে চায়, তার জন্য রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম নেকবখতির যত খজিনা আছে, খনি আছে, সব খনিগুলো কি করে দিয়েছে? अरे हदीस पाक में है ना, हदीस पाक में आया है जे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कंजुम है, जे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये भी एक नेकबख्ती का खजाना है। ये तो सही रिवायत से साबित है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अरे जितने अफकार औरात जितने अस्कार, যত প্রকারের খজিনা, নেকবখতের খজিনা, নেকবখতের খজিনা, সওয়াবের খজিনা, পুণ্যের খনি, যত প্রকারের পুণ্য হতে পারে সমস্ত পুণ্যের খনিগুলো রাসূল পাক কি করে দিয়েছেন? প্রকাশ করে দিয়েছেন। পুণ্যের খনিগুলো সবাই পাবে না। কারা পাবে? যারা সেই খনির মালিক হতে চায়। সেই খনির মালিক। তোমরা তো মালিক হতে চাও টাকার খনি, তোমরা তো টাকার খনি, তেলের খনি, স্বর্ণের খনি। এই খনি দিয়ে আমরা কি করবো? গোটা পৃথিবী পাগলামি করছে ও খনির জন্যে। আরে ও খনি দিয়ে কোনো কাজে আসবে না। আমাদেরকে মালিক হতে হবে কুনুজাস সাআদা, नेकबख्ती का खजाने, नेकबख्ती का खजाने जाहिर कर दिया उस शख्स के लिए जो उस खजीने का मालिक होना चाहे। কাসাদা মানে ইচ্ছা করা। যেই ব্যক্তি সেই খনির মালিক হতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য আমার রাসূল কি করে দিয়েছেন? একেবারে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই কারণে কেউ সিদ্দিক আকবর হচ্ছেন, কেউ ফারুক আজম হয়েছেন, কেউ ওসমান জুন্নুরান হয়েছেন, কেউ মাওলা আলী শের খুদা হয়েছেন, কেউ সাহাবা হয়েছেন, কেউ তাবিন হয়েছেন, কেউ গৌসুল আজম হয়েছেন, কেউ গরিব নওয়াজ হয়েছেন, কেউ ইমাম বুখারী হয়েছে, মুহাদ্দিস হয়েছেন, মুফতি হয়েছেন। এরা তো দুনিয়ার খজিনার মালিক হতে চাই নাই। ওরা চেয়েছে ইলমে দ্বীনের খনি, শরীয়তের খনি, তরিকতের খনি, হাকিকত মারফতের খনি পাওয়ার জন্য। যারা ইচ্ছা করবে
তাদের জন্য সেই খনিগুলো কি করে দিয়েছেন? একেবারে প্রকাশ করে দিয়েছেন। এই প্রকাশ করার পরেও যদি আমরা সেই খনির মালিক হতে না চাই, তাহলে বুঝতে আমাদের নসিবের মধ্যে কি আছে? খারাপই আছে, ত্রুটি আছে। আল্লাহ পাক আমরা সবাইকে नेक बख्तिर जे खजीना प्यारे रसूल इस्लाम ने इज़ा कर दिया, वाज़े कर दिया है, हमें उससे हिस्सा मिले, हम उसका मालिक हो जाए। আমরা যেন কি হতে পারি? শেখ ও জিনার কি হতে পারি? এই জন্য তো অলিকুল সম্রাট গৌসে পাক বলছেন, বেলাদুল্লাহে মুলকি তাকাতা হুকমি, আল্লাহর রাজ্যগুলো আমার হুকুমে চলে। অনেক বড় এটা কিভাবে? আরে উনি তো দুনিয়ার সম্পদ চায় নাই, উনি সাআদাতির খজিনা, আমার রসুল তো নেক বক্তির যত খজিনা খনি আছে সব খনি খুলে দিয়েছেন। এই সুযোগে উনি এমন খজিনার মালিক হয়ে গেছে। আন্নাল আরদা ইয়ারিফুহা ইবাদিয়াস সালিহুন মাল্লাহুল মাওলা ফালাহুল কুল, যার উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হয়ে যাবে, খোদার খোদাইয়ত তার হয়ে যাবে। অতএব তোমরা নিয়ে শুদ্ধ করো, তোমরা কি দুনিয়ার খজিনা তালাশ করবা না নেক বক্তির খজিনা তালাশ করবা? নেক বক্তির খজিনা যদি চাও, তাহলে আমরা চলাফেরা, উঠা বসা, লেনদেন, আচ্ছা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আমাদেরকে রাসূল পাক সাল্লামের দেওয়া এই রাস্তা ধরে আমাদেরকে চলতে হবে। আল্লাহ সবাইকে সিরাতে, যার নাম সিরাতে মুস্তাকিম, যার নাম আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআহ, এই রাস্তা দিয়ে চলে এই নেক বক্তির খজিনার যেন আমরা মালিক হয়ে আমরা যেন দুনিয়া থেকে যেতে পারি। আল্লাহ আমরা সবাইকে সে তৌফিক দান করুন, আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। আসলে আমি লাস্ট বয়সে, এগুলো তো আগে আমি পড়ছি বা পড়াবার অনেক দিন থেকে, কিতাব থেকে অনেক দূরে। এখানে এক একটা জিনিসের অনেক লম্বা লম্বা কি আছে, ব্যাখ্যা আছে। তো তোমাদেরকে শুধু মুখতাসারান তোমাদের এগুলো নিয়ে যদি থাকে, তাহলে হাদিস পড়তে কি হয়ে যাবে, সময় পাওয়া যাবে না। এই জন্যে সাহেবের মিশকাত যে খুতবা পেশ করেছেন, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুতবা। এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খুতবা বর্ণনা করেছেন। এরপরে বলছেন আম্মা বাদ। আম্মা বাদ মানে হামদ ও সালাত কে বাদ, হামদ সালাত কে বাদ। আম্মা বাদ এই শব্দটা কোথায় ব্যবহার করা হয়? একটা বাক্যকে এক তর্জ থেকে অন্য তর্জের দিকে যদি ফিরিয়ে নেওয়া যদি উদ্দেশ্য হয়, তখন এই শব্দটা বলা হয় আম্মা বাদ। কথা বুঝছো? আম্মা বাদ মানে এখানে বলা হয়েছে আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তামাম তারিফি আল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা কার জন্য? আল্লাহর জন্য। কেন? কিন্তু সূরা ফাতিহার মধ্যে রব্বিল আলামিন, तमाम तारीफी अल्लाह के लिए जो सारे जहां का मालिक है। এটা আলা হযরত তরজমা কিয়া, जो सारे जहां का मालिक है। তাহলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, কারণ তিনি সমগ্র সৃষ্টি জগতের কি মালিক। তো যিনি সৃষ্টি জগতের, তিনি তো সমস্ত প্রশংসা। তাহলে এটা হামদ। এরপরে হামদ যখন আল্লাহর জন্য প্রকাশ করা হলো, এজন্য নাহমাদুহু, हम उसकी तारीफ करते हैं, वनस्ताइनुहु, और हम उससे मदद तलब करते हैं, वनस्तगफिरुहु, और हम इसके पास मगफिरत तलब करते हैं। এইভাবে যা যেগুলো আছে আম্মা বাদ মানে হামদ और हमद सलात, इसके बाद अम्मा बाद। तो यहाँ एक सवाल है कि एक कलाम को एक तर्ज से दूसरी तर्ज की तरफ फिराने के लिए सबसे पहले इस लफ्ज को किसने इस्तेमाल किया? একটা বাক্যকে একটা দিক থেকে অন্য দিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য আম্মা বাপ এই শব্দটাকে প্রথম ব্যবহার করেছিলেন। হাদিসে পাকের মধ্যে পাওয়া যায়। এই আরো ইখতিলাফ আছে, কিন্তু মশহুর হলো
এটা বলছেন সর্বপ্রথম হযরত সাইয়েদনা দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। আম্মা বাদ, একটা বাক্যকে একদিক থেকে অপর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আম্মা বাদ শব্দটা সর্বপ্রথম যিনি ব্যবহার করেছিলেন উনি হচ্ছেন হযরত সাইয়েদনা দাউদ আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। বুঝে আসছে? এই পর্যন্ত আমি ইনশাআল্লাহ আগামী সবকের মধ্যে আমি সব থেকে তর্জমা নেব। আগে প্রথম তর্জমাটা ঠিক করে করতে হবে উর্দু ভাষায় এবং বাংলা ভাষায়। বাংলা ভাষা এবং উর্দু ভাষা দুটো ভাষা দিয়ে আগে আলহামদুলিল্লাহ থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত আমি যা পড়ালাম বিআউনিল্লাহ, আল্লাহর তৌফিক, আল্লাহর সাহায্য নিয়ে, আল্লাহর তৌফিক নিয়ে যে পড়ালাম, তোমরা সবাই আগামী মঙ্গলবার সবাই থেকে এটা আমি তর্জমা নেব। এটা উর্দুতেও বলতে হবে এবং বাংলা ভাষায়ও বলতে হবে। মফহুম এটা বিস্তার যেগুলো পড়ে, কিন্তু মেইন তর্জমাটা ঠিক করে বলতে হবে। কথা বুঝে আসছে? আল্লাহুম্মা আগনিনা বিল ইলম। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله। তোমরা সব সময় রব্বি ইশরাহ লি সাদরি রব্বি ইশরাহ লি সাদরি ওয়ায়াসসির লি আমরি ওয়াহলুল উকদাতাম মিন লিসানি اللهم আগনিনা বিল ইলমি اللهم আগনিনা বিল ইলমি ওয়াযায়্যিননা বিল ইলমি وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بحق إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم كما وسلم بحق لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم.